వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచింది సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్, గుడ్ మార్నింగ్. మార్నింగ్ అండి. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించి ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy.
Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. రైట్ ది సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. ఏవి బాగుంది సార్, కొత్త ఏవి రిఫ్రెష్గా ఉంది, బట్ మేము పాత ఏవి మీ పాత స్టూడెంట్స్ని చూసి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం. సో మీ పాత స్టూడెంట్స్ రియాక్షన్ ఏంటి సార్? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్. ఆల్రెడీ పాత ఏవీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ దాంట్లో మోర్ దెన్ 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ అబ్రాడ్లో సెటిల్ అయిపోయారండి. ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ చాలా చాలా బాగా ఓపెన్ అప్ అయిపోయిందండి, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనమాట. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా. బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి కొంచెం యుఎస్ వీసాస్ రావడం కొంచెం కష్టమైంది, కానీ బట్ అదర్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, సింగపూర్ కానీ, ఇలాంటి కంట్రీస్లో చాలా చాలా అంటే ఇంప్రూవ్ అయిందండి ప్లేస్మెంట్స్, ఎస్పెషలీ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఈవెన్ దో ప్లేస్మెంట్స్ దాకా కూడా వెయిట్ చేయకుండా స్టూడెంట్స్ని మనం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి పంపించడం మూలంగా వాళ్ళ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే దే విల్ బీ విజిటింగ్ అదర్ కంట్రీస్ అనమాట. సో అది కరికులంలో భాగం, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అనేది కరికులంలో భాగం, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి. సో దాని మూలంగా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో ఆ స్టూడెంట్ని విదేశాలకు పంపించి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం అనేది సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క సాంప్రదాయం అనుకోండి, లేకపోతే అది మంచి ఎక్సర్సైజ్ అనుకోండి. We do that anamata. From past 23 years we are able to do. After COVID it's been more of percentage of students who are visiting other countries. So అలా వెళ్ళినప్పుడండి అనుకుంటారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఏమనుకుంటారంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకుంది కదా అనుకుంటారు. డెఫినెట్గా 2 to 4 lakhs అవుతుందండి ఫర్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ. బట్ మేము ఎలా చూస్తామంటే దాన్ని ఆ 4 lakhs వాళ్ళు చేసే 4 months 6 months ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో దే హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఇట్ అనమాట. అంటే స్టైఫండ్ రూపంలో వాళ్ళు ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో అంత డబ్బులు వాళ్ళు ఎర్న్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్కే మనం పంపిస్తాం, అలాంటి హోటల్స్కే పంపిస్తాం, అలాంటి కంట్రీస్కే పంపిస్తాం. సో జీరో ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. యాక్చువల్గా కొంచెం ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా పెట్టుకోవాలి, బట్ స్టూడెంట్ విల్ బీ ఎర్నింగ్ బ్యాక్. సో అలాగా మనం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మూలంగా, అంటే ఫారెన్లో ఇవ్వడం మూలంగా ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేపాటికి చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి. బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అదర్ కంట్రీస్, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. దాని మూలంగా చాలా మంచి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుంది, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుంది, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చాలా బాగా అంటే చాలా మంచి యాటిట్యూడ్తో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక దే ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో వెరీ ఈజీలీ. సో ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే అండి లాస్ట్ 4-5 yearsలో అయితే కనుక ఇట్స్ బీన్ ట్రెమెండరస్. ఆల్మోస్ట్ 70 to 80% ఆఫ్ ద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, ఎస్పెషలీ కంట్రీస్ లైక్ న్యూజిలాండ్, సింగపూర్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లైక్ స్విట్జర్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఐర్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కంట్రీస్లో. సో చాలా బాగుంటుందండి. ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేపాటికి ఇలాంటి కంట్రీస్లో వస్తే ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పినప్పుడు 20 లక్షల నుంచి 40 లక్షలు 50 లక్షల దాకా సంవత్సరానికి ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ హూ ఆర్ డూయింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇకపోతే అదర్ కోర్సెస్, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కానీ, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోర్సెస్ కానీ, మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడూ కూడా మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్కి 80% అబౌవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం మా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతామండి. లాస్ట్ 23 yearsలో మేము 100% ప్లేస్మెంట్ అచీవ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 80% అబౌవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలే. మోర్ దెన్ 85 to 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ డన్ దిస్ అండ్ దే హ్యావ్ గాట్ ప్లేస్మెంట్స్, 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. అలాగే సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, సనా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది, బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. వెరీ గుడ్. అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కే సార్, బీబీఏ కూడా ఉన్నాయా సార్? డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక ఐ కెన్ గ్యారంటీ అండి, అంటే 80% అబౌవ్ స్టూడెంట్స్కి హూ మెయింటైన్ 80% అటెండెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి గ్యారంటీగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ ఈవెన్ దో మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకు కూడా ఇవాళ రోజున ఇండియాలో అయితే కనుక 100% ప్లేస్మెంట్, అది కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్లోనూ, చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లోనూ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇలా 100% ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక కాలేజ్ వైపు నుంచి వీ అష్యూర్ దెమ్ అనమాట. గ్యారంటీగా మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేపాటికి ఇది సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మనది ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ డూయింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కొంత టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెమిస్టర్ 6 months ఉంటుంది కదా, ఆ 6 monthsలో 2 months కంపల్సరీగా వర్క్ చేస్తారండి. మనకి ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉంటుందంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్లో కూడా
మనకి ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కనీసం 2-3 చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయండి. బట్ బీబీఏ విషయంలో అంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ విషయంలో వచ్చేపాటికి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ కోరుకుంటారు. సో ఇండియాలో అయితే మాత్రం 100%, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ పర్టికులర్గా కావాలనుకున్న స్టూడెంట్కి డెఫినెట్గా వీ గివ్ అష్యూరెన్స్ బట్ నాట్ 100% ప్రామిస్ అండి. వీ గివ్ అష్యూరెన్స్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో. కాలర్ బిందు గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి. బిందు గారు నమస్తే. బిందు గారు. హలో బిందు గారు నమస్తే అండి. బిందు గారు చెప్పండి. హలో బిందు గారు ఎవరి గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు? సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. అలాగే అండి. చెప్పండి బిందు గారు. బిందు గారు మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు, అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. క్వశ్చన్ అడగండి సార్ని. మేడం మేము మాట్లాడుతామండి. మాట్లాడండి. హలో హలో సార్ నమస్తే అండి. హలో చెప్పండి మేడం. నమస్తే సార్. సార్ యాక్చువల్లీ BHM చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్ లోనే జాబ్స్ వస్తాయా, లేకపోతే వేరే చోట ఎక్కడన్నా జాబ్స్ ట్రై చేసుకోవచ్చు అంటారా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మీకు BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది మీరు BA ఎలా చేస్తారో, బీకామ్లు ఎలా చేస్తారో, BScలు ఎలా చేస్తారో అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే సైన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్లో మోర్ దెన్ 36 సబ్జెక్ట్స్ మీరు కవర్ చేస్తాం మూలంగా మీకు అంటే తర్వాత ఇదే కాకుండా సబ్జెక్ట్స్ నాలెడ్జే కాకుండా మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సంబంధించి చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయండి. ఎస్పెషలీ ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ అన్నది చాలా బాగా నేర్పిస్తాం. చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుద్ది. మంచి అంటే గెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫీసర్స్గా కానీ, PROస్గా కానీ, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్గా కానీ, ఇలా గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా కానీ చాలా మంచి జాబ్స్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా, ఒక్క హోటల్సే కాకుండా అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయండి. ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్ వైపు ఇవాళ రోజున ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కూడా ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్ అని చెప్పి, లేకపోతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్ అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు చాలా బాగా వెల్కమ్ చేస్తారు, చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. ఏ గెస్ట్ వచ్చినా కానీ ఆ గెస్ట్కి కావాల్సిన ఏం వర్క్ అయినా కానీ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతున్నారండి. సో అందుకనే వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఈ రంగాలు కూడా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ, గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలి కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అయినా పూర్తి అర్హత ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసేది UGC రికగ్నైజ్డ్ ఉన్న యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. 100% జాబ్ గ్యారంటీ ఉన్న ప్రోగ్రాము. హోటల్స్లో, టూరిజం ఇండస్ట్రీస్లోనే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. మీరు ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కాకపోతే చదువుకున్న 3 years టైంలో, ఆ డిగ్రీ చదివే 3 years టైంలో ఈ 3 yearsలో 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 2.5 years కాలేజ్కి వస్తారు. 2.5 years ప్లస్ 6 months కలిపి 80% అబోవ్ అటెండెన్స్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ జాబ్ మేమే ఇప్పిస్తాం, కానీ మీరు కూడా ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ కాలర్ వరంగల్ నుంచి పల్లవి గారు. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. సార్ నాకు BBA చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే. జాబ్స్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఇందాక కూడా ఒక కాలర్ అడిగారండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయా BBAకి అని అడిగారు. డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇండియాలో అయితే 100% జాబ్ గ్యారంటీ. అది కాలేజ్ వైపు నుంచి కాలేజ్ బాధ్యత, మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత. మన కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. మన ప్లేస్మెంట్స్ అంత బాగా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మీకు మిమ్మల్ని పుష్ చేసే అవకాశాలు మాకు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీ అటెండెన్స్ విషయంలో ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఇన్ఫిజికల్గా మీరు క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడే మీకు మంచి థియరీ క్లాసెస్ మేము చెప్పగలుగుతాము. అంటే అకాడమిక్ పరంగా మిమ్మల్ని చాలా ఎక్సలరేట్ చేయగలుగుతాం. అలాగే చాలా మంచి ఇవాళ రోజున మీరు ప్రపంచంతో పోటీ పడాలి అంటే పక్క కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్స్ కంటే మనం బాగా ఎక్సలరేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక మీ అటెండెన్స్ ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని దానికి కావాల్సినట్టు, అంటే కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావాల్సినట్టు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి కావాల్సినట్టు మీకు చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయించి చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అన్నిటికంటే
ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ రోజున ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, ఎదుటి మనిషికి కన్వే చేసే విధానం, ఇదంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లాంటి కంట్రీస్లో ప్లేస్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రెంచ్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండియాలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఏ స్టేట్లో అయినా వర్క్ చేయాలంటే హిందీ అన్నది కూడా చాలా కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఈ 3 లాంగ్వేజ్ మీద మీకు బాగా ట్రైన్ చేయడం జరుగుద్ది. సో డెఫినెట్గా మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత డెఫినెట్గా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. మీరు ఏమీ భయపడక్కర్లేదు, ఏం బాధపడక్కర్లేదు. డెఫినెట్గా 3 years మీరు 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. డెఫినెట్లీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ కాలర్ ఖమ్మం నుంచి భానుప్రియ గారు. నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే భానుప్రియ గారు. సార్, బాబుది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అది 10th తర్వాత 5 year అయితే కోర్స్ ఏదో ఉందని విన్నాను సార్. అవునండి. అంటే 10th తర్వాత కాలేజ్ లో అక్కడ జాయిన్ అవుతే బాగుంటుందా, లేదా ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుందా సార్? స్టూడెంట్కి 10th తర్వాత అవగాహన ఉంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మాత్రం ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయడం మంచిదండి. ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ అయితే 10th తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటాడో ఎంపీసీ జాయిన్ అవుతాడు, మెడిసిన్ చదవాలనుకుంటాడో అలాగే బైపీసీ జాయిన్ అవుతారు, కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు సిఈసీ జాయిన్ అవుతారు. అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచిదండి. ఇది 2 years ఇంటర్మీడియట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రాము, ఒకేషనల్గా వచ్చే సర్టిఫికేషను. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళే ఆఫర్ చేస్తారు. అలాగే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది. 2+3 టోటల్గా 5 years అండి. కానీ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చేది 4 years మాత్రమే వస్తారు. అలాగే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్కి కట్టేది 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year టోటల్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. మా స్టూడెంట్ కనుక తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, అదే తెలుగు మదర్ టంగ్ నుంచి వస్తున్నాయి కనుక తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా అంటే ఉదయపూర్ కానీ, జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, గోవా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ ఉన్న 5 star హోటల్స్లో 5 star డెలక్స్ హోటల్లో లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్కి ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. సో 5th year నుంచే తను ఆల్మోస్ట్ జాబ్ చేస్తున్నట్టు. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయినాక సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైనింగ్ చేస్తే అదే హోటల్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ కూడా వాళ్ళే ఆఫర్ చేసేస్తారండి. అప్పుడు శాలరీస్ వచ్చేపాటికి 30,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ మంత్లీ శాలరీస్ ఉంటాయని. సో ఎవరైనా కానీ డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అని 10th class అవ్వగానే, 12th class అవ్వగానే, లేకపోతే దానికి 12th ఈక్వలెంట్గా ఏ కోర్స్ అయినా కానీ అయితే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రాము స్కిల్స్ చాలా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతాయి. రెగ్యులర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేసిన పిల్లల కంటే కూడా వీళ్ళు ఇంకా బెటర్గా పొజిషన్ వస్తారు, ఇంకా మంచి శాలరీస్తో మంచి ప్యాకేజ్లో ప్లేస్ అవుతారండి. ఆల్రైట్ సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటేనే స్టూడెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎఫోర్డ్ చేయగలరా అని చెప్పి ఆలోచించి ఒక అఫోర్డబుల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ని మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. బట్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇప్పుడు మారుతుంది, గ్లోబల్ వైడ్గా పరిస్థితులన్నీ మారుతున్నాయి. ఈ ప్రాసెస్లో మీరేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారా, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారా? డెఫినెట్గా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అన్నది ప్రతి మనిషికి ఉంటుందండి. వెన్ వీ రిక్వైర్ 1 rupee విల్ బీ షార్ట్ ఆఫ్ 10 paise అనమాట. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ 90 paise సంపాదిస్తాం, రూపాయి కావాలి అనుకున్నప్పుడు. ఏ మనిషి అయినా అండి, ఫ్రమ్ బాటమ్ A to Z, ప్రపంచంలో ఏ మనిషిని తీసుకున్నా విల్ బీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్కమ్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్ వెన్ ఈ స్పెండింగ్ 3,60,000 per 3 years, టోటల్గా 3 yearsకి మన దగ్గర ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ 3,60,000 అవుతుందండి. ఈ 3,60,000 కూడా ఒకేసారి పే చేయక్కర్లేదు, 5 termsలో పే చేస్తారు. అంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక టర్మ్ కింద ఉంటుంది, డివైడ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ 3,60,000లోనే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా కట్టక్కర్లేదు. ఇంకా ఫైనల్ సెమిస్టర్లో మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. వై? బికాస్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ హ్యాపీ టు గివ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టూర్ అండి. స్టూడెంట్ ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయకుండా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేదాకా ఆ 5 days నుంచి 7 days దాకా అయ్యే ప్రతి రూపాయి, అంటే ఎయిర్ ఫేర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తారు, ఆ 3 star హోటల్ ఖర్చులు అవ్వచ్చు, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, అక్కడ లోకల్లో ఇండస్ట్రీ విజిట్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు, టోటల్ అంతా కూడా కాలేజే బేర్ చేస్తుంది. కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోదు. ఇట్స్ ఆల్ టోటలీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 3,60,000. అండ్ ఆల్సో వీ గివ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఫ్రమ్ 2nd semester కాబట్టి 2nd semester నుంచి స్టూడెంట్ మెల్లమెల్లగా మంత్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 5,000 మంత్ ఎర్న్ చేస్తే 2nd semesterకి వచ్చేపాటికి 10,000, 3rd semesterకి వచ్చేపాటికి 15,000 అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ విల్ బీ ఎర్నింగ్ సమ్ అమౌంట్ అండి. సో టోటల్గా 2.5 years వర్క్ చేసినప్పుడు ఇంటర్న్షిప్లో అతను దగ్గరగా 2 లక్షల రూపాయలు, అంటే కట్టే 3,60,000లో దగ్గర 2 లక్షల రూపాయలు తను చదువుకునేటప్పుడే సంపాదిస్తాడు.
ప్లస్ అండ్ మేము ఎలా టార్గెట్ పెట్టుకుంటామంటే స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అతనికి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు 3,60,000 రూపాయలు తగ్గకుండా యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ మేము ఇప్పించగలగాలి. అప్పుడే మా యొక్క సన్ ఇంటర్నేషనల్ కరెక్ట్గా స్టూడెంట్కి ఒక జెన్యున్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అనమాట. సో 3,60,000 తక్కువ కాకుండా అతనికి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మంత్లీ మినిమం 30,000 రూపాయల జీతం అనమాట. సో 30,000 రూపాయల జీతం అన్నది మా బాధ్యతగా మేము భావిస్తాం. కాకపోతే నేను ఎప్పుడూ చెప్పేది ఒకటేనండి, ఇట్స్ వైస్ వర్సా అనమాట, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా మేము క్లాసెస్ చెప్తూ, రెగ్యులర్గా అతనికి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తూ, రెగ్యులర్గా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పిస్తూ, రెగ్యులర్గా అతనికి స్టైఫండ్ వచ్చే ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తమే కాకుండా ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ కూడా మేము ఇప్పించగలుగుతాం. బట్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే కనుక క్లాసుకు రాడో అలాంటి స్టూడెంట్కి మేము ఫిజికల్గా అతనికి ఏమీ నేర్పించలేం కాబట్టి ఫైనల్గా వెన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ అటెండెన్స్, అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మాత్రం వీ కాంట్ హెల్ప్ దెమ్ అండి. హూ ఎవర్ మెయింటైన్ ద అటెండెన్స్ డెఫినెట్లీ వీ ప్రామిస్ దెమ్ 100% ప్లేస్మెంట్ అండి. లేదు సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు విజయవాడ నుంచి మౌనిక గారు. నమస్తే అండి మౌనిక గారు. హలో మౌనిక గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, చెప్పండి. నేను విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ సార్ నాది రీసెంట్ గా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే. 90% వచ్చింది నాకు. వెరీ గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు బిఎస్సి ఏఐ డేటా సైన్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ నేను అదర్ కాలేజెస్ కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు చెప్పింది నాకు నచ్చింది. అండ్ మీది రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందా సార్? ఎలా ఉంటుంది కోర్సెస్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఈవెన్ దో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంత మెచ్యూర్డ్ క్వశ్చన్ అడగడం చాలా బాగుంది. డెఫినెట్గా అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం 23 ఇయర్స్ నుంచి కూడా మనం ఏ కోర్సు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, ఏ కోర్సుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా దట్ విల్ బీ అన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీకు చాలా మంచి క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంపొందించి, మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీకు రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ తీసుకుంటే కోర్సు, మీరు ఫిబ్రవరి నుంచి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ అండ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు సంబంధించిన కంపెనీస్లోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 months కాలేజ్కి వస్తారు, 2 months ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. టోటల్గా 6 semesters కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో మీకు జాబ్ వస్తుంది ఏంటి అన్నది మీకే అర్థమైపోద్ది. ఎందుకంటే మీరు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి. సో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్లోనే మీకు జాబ్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే మీరు అక్కడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ గురించి ప్రతి మనిషికి తెలుసు. ఇది మన జీవితంలో, ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో ఇది చదివినా చదవకపోయినా, నేర్చుకోకపోయినా ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ టు రన్ విత్ దిస్. అంటే ప్రపంచంలో పోటీ పడాలి అంటే కనుక టెక్నాలజీ విషయంలో చాలా అభివృద్ధి చెందాలి, చాలా ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవాలి, చాలా ఫాస్ట్గా గ్రూమ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ చేస్తే మీరు ప్రపంచంతో పోటీ పడగలుగుతారు. అదర్వైజ్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఈ పోటీ ప్రపంచంలో వెనకబడిపోతాం అనమాట. సో చిన్న పేరు ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళైనా, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళైనా, ఒక విధంగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ టెక్నాలజీని మనం డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మన లైఫ్లో పైకి కూడా రాగలుగుతాం. రైట్ సార్, అంటే ఒకప్పుడు మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కువగా అబ్బాయిలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు. మీరు గమనించారో లేదు, ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కాల్స్ అన్ని కూడా అమ్మాయిలే చేశారు. సో ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఫార్చునేట్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఆడపిల్లల శాతం చాలా ఎక్కువ అండి, ఎక్కువగా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. దానికి ముఖ్య కారణం మేము అనుకునేది ఏంటంటే, మా దగ్గర లేడీ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి, అంటే ఆఖరికి అటెండర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా అండి, మేము టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డైరెక్టర్స్ వరకు 70% లేడీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇది అంటే ఒక విధంగా స్టార్టింగ్ ఇయర్ 2004లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎక్కువ ఉమెన్తో అన్నది. సో ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్, ఉమెన్ వర్కింగ్ ఉమెన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటారండి మన దగ్గర. టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్లో అవ్వచ్చు, టాప్ మేనేజ్మెంట్లో అవ్వచ్చు. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే ఆడపిల్లల శాతం మన దగ్గర ఎక్కువ ఉంటారు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టాకింగ్ టు లేడీస్. అండ్ ఆడపిల్లలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ దగ్గర అప్పచెప్పడం, ఆ హాస్టల్స్లో పెడతాం, సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా చాలా జాగ్రత్తలు ఎక్కువ తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఆడపిల్లలు కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత కాదన్నా సొసైటీలో ఆడపిల్లలు అంటే బయటకు వచ్చినప్పుడు, కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కానీ, వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ చిన్న ఇబ్బందులు
ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయండి. అలాంటి ఇబ్బందుల్లో నుంచి ఎలా వాటిని ఎదుర్కోవాలి, వాటిని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, వాటిల్లో నుంచి ఎలా తెలివిగా మనం బయటికి రావాలి, ఎలా వాటిని హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది కూడా ఈ మా టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానీ హెడ్స్ కానీ అందరూ కూడా ఆడపిల్లలకి చాలా బాగా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకనే ఆడపిల్లలు ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆడపిల్లలు డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కానీ ఒక భయం బెరుకు లేకుండా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉద్యోగం చేస్తారు. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉద్యోగం చేయడమే కాకుండా చాలా ప్రామిసింగ్గా తయారవుతారు కాబట్టి అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మంచి అంటే చాలా ఫాస్ట్గా టాప్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతున్నారండి. సో ఆడపిల్లల శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు అవ్వచ్చు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అయితే కనుక ఆడపిల్లలు చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో. ఆడపిల్లలకి నిజం చెప్పాలంటే మగపిల్లల కంటే కూడా ఆడపిల్లలకి జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, మంచి మంచి పొజిషన్స్ కూడా ఉంటాయండి. మన లాస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్. సుబాని గారు గుంటూరు నుంచి. నమస్తే అండి సుబాని గారు. హలో. రైట్ సార్, కాల్ కట్టింది. ఒక్కసారి అడ్మిషన్స్ గురించి సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఈ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెప్తారు. అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంక్వైరీకి వస్తారు. మేము కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్ని పర్సనల్గా రమ్మని చెప్తామండి కాలేజ్కి. మనకున్న 5 క్యాంపస్లు కూడా విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగరు, సాగర్ నగరు, అలాగే హైదరాబాద్లో రామ్నగర్, అలాగే అమీర్పేట్, అలాగే మియాపూర్. ఈ క్యాంపస్ ఎక్కడ ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ క్యాంపసెస్ విజిట్ చేసి అక్కడ డైరెక్టర్స్తోనూ హెడ్స్తోనూ మాట్లాడి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినప్పుడే అడ్మిషన్ తీసుకోమంటాం, కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము పుష్ చేయమండి. సో స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద కాలేజ్. అక్కడ రీసెంట్గా చదువుతున్న స్టూడెంట్స్, పాస్ట్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయ్యారో అన్ని వివరాలు తెలుసుకుని మన ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకుని పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి టోటల్ కౌన్సిలింగ్ చేసినాక ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈస్ విల్లింగ్ దెన్ ఓన్లీ వీ టేక్ అన్ అడ్మిషన్. అలాగే స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి కూడా ఒకసారి కోర్సుని మేము కూడా అడ్వైస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ బీబీఏ లాంటి మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి అలాంటి స్టూడెంట్స్ని అలా కూడా గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ వాక్ ఇన్. ఈవెన్ సండేస్ అయినా పబ్లిక్ హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చండి. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీబడి హూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ కాలేజ్. బట్ ఒక్కటే నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే కొంచెం కష్టపడే తత్వం ఉన్న స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి చాలా డీటెయిల్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.